ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث ورث المني السالب ألم الكائن والبائن والدائن والداهن يسبح ألف والمائل والطالب والغارب ويوحد الناطق والصامد والجامد والداهن يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله قريب. لا إله إلا الله. حكم أدهر بديع جميل والعجائب في تركب هذه القوالب. خلق مخا وعدما وعضودا ورقا ولحما وجلدا ورقا ولحما وجلدا بنظم متراب إن فيك يحب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بسبب غرامه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي
مستقبل من تائب ينادي المستقبل من تائب هل من طالب حاجة فعونه المطالب ولو رأيت الحكام قيام على الأقدام وقد يدوا بالدموع
في وصلها إلا لك إلى للكون وفي فيها مغينا صلوا على نور الذي أرجى السماء يلوم يا فوق لا عاجز لا وجل نور المصطفى نور نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان محمد غير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا الأكوان محمد خير المرسلين الله الجلال عطاك الجمال الله الجلال عطاك الجمال يسرت الغمام يا نور العين محمد غير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى محمد غير مولد الهادي ورفعت الأكوان بمولد الهادي ورفعت الأكوان يا ملك الدنيا يا مطعم الرحمن يا محية الدنيا يا مطعم الرحمن بمولد الهادي أكوان الهادي قد ضاعت الأكوان يا تحية الدنيا يا تحية الدنيا يا مبعث الرحمن يا
كاشف الغمة يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة تمت بك منا يا فتنة الأيام تمت بك منا يا فتنة الأيام بمولد الهادي قد ضاعت مولد Kan, ngobrolin lagi di sini. Dunia kana ba'da ya Kulun bisyukan al-dunia إني بفكر في النهار كل من أيام بضعة بدايك ويلك ويا شرب الأنبياء إني بفكر في النهار كل من أيام بضعة بدايك ويلك ويا لو تسمع يا هوى وصل رسالة كل يمضي بعده إنك ويلك ويلي لو تسمع يا هوى وصل رسالة لحبيبي الطيب على العيون كل من بعد صاب الحال وإني عيوني ويا الحلال كل شوف البلاد وإني بطيل النهار كل من أيام بعده إليك وإليك ويا اللهم صل وسلم وبارك عليه
كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد والدليل أما الدليل إذا ذكرت الحبيب محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل المدى المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله اجعل مجتمعنا راية الحسن والإيمان وانزلا محدة سعدنا من عطاياك الميزان المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله واكرم الأرواح منا بالرضا خير لنا وابلغ المقدار عنا من صلاة وسلام المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سيدي صاحب الحضارة أكرم منك نظرة سيدي يا ابا زهراء
القاسم والعدل الله مالك 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 يا رسول الله مالك 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 يا حبيب الله سيدي أنت المحتاج بمدحك الأجلال سيدي أجمل الناس بجاهك يا رسول الله مالك 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 يا رسول الله مالك 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 يا حبيب الله سيدي أنت الحبيب بذكرك قلبي يطيب سيدي عسى يطيب من لاذ برسول الله مالك مالك Tadi, ngobrolin langsung sini. Gak buat sih. Tapi bisa maca Quran lan ma'nani tapi bingung salat panggilan kono tapi genung kang salat kumpulono Allahumma salli wa sallim Bapak Uduwatang idang ulwe Tapi nani mo dikir wali ingkang suwe Sana sawitine Sopo bisa ngelakoni Mugi Gusti Allah nyembadani Allahumma Allahumma
Ayo orang dalam salat
Lantang tahun lalat sadika yuwa kalawari bentuk salawat dan atum adide bentuk senyawa tentang epokale lalat sadika yuwa kalawari bentuk salawat dan atum adide Nyawa katanya potare, nyawa katanya atroy, bonus nyawa katanya potare. Allahumma salli. Lagi lah. Yang solo oleh payungmu
hormati orang-orang dan obat menjadi bocah dan urip boleh berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina lagi enggak? Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin adada bi'ilmillah isalatan dahimatan iman wajib ulkillati salatan imana ilah sandangane resi tuminta ibu sandangane resi tuminta ibeti sandangane resi tuminta ibeti sallewa sallewa والآل والأزهار من قد والآل besok pagi dadi wong aku lelo 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 anak lanang nandur jatuh cilik ngaji besok pagi dadi wong aku cilik ngaji besok pagi dadi wong aku salli والآل والأصحاب أجوانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتزل العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة وكارا وامتلأت السماء أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله فلما استدلت القوم رب خلقه وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Bagi-bagiin.
Ya Allah ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن آجم يا ربي. وكل نبينا في ملك وفي خلق ولم يدنه بعلم ولا كرم يا ربي. دعا إلى الله
فالمستمسكون به يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله 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 جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله 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 جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله يا ودود جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد
wa ilaikal mustaqar wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, lahul husna sahla bi ayyi makanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, lahul husna sahla bi ayyi makanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini ana amanna bihaqi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahhil sahhil, sahhil lana mas'alatana umurana fi dinina wa dunyaya wal akhirah. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarati qabri rasulillah fi kulli sana. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitillah wa ziyarati qabri rasulillah bi kulli sana. Allahumma balligh wa balligh ma ma'ana ila haji baitil wa ziyarati qabri rasulillah fi kulli sana bijahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Dubi alaihim rabbal wa ajin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisu kitabullah ta'ala wa khairul huda hadi sayyidina Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnari wa bisana dinal mutasili ilal imamil muallif rahimahumallahu ta'ala wa adaman naf'a wa yanfa'na bi ulumi fi dharina amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an wa qala syekhul muallif bi hadzal kitab nasaihul ibad lil musannif bi haja Syekh Nawawi al-Bantani tukilu haja mimma Imam Jalaluddin As-Suyuti lahuma min al-khair yanfa'na bihima fi dharina amin radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an. Babu sulasiyu wal maghalatu rabi'atu wassalasuna, di mana di kitab ini bab yang ketiga magalah yang ke-34 menerangkan beberapa hadis di mana qala Ayu ibnu Abbas fi maudhu'in, bagaimana yang namanya Ibnu Abbas ini menggambarkan makna bab yang ketiga magalah 34 ini. Ternyata Ibnu Abbas menerangkan persoalan tentang zuhud, ya. Az-zuhdu salah satu. Ternyata zuhud itu hurufnya ada 3. Ada zai, ada ha, ada dal, juhdun. Az-zayu, ternyata Ibnu Abbas ini menerangkan bahwa makna dari zuhud zai di sini adalah tarkuz zinati, meninggalkan perhiasan-perhiasan. Jadi perhiasan ini harus ditinggalkan kalau orang yang zuhud. Lalu pertanyaan lahir, apakah kita tidak boleh pakai perhiasan tersebut? Tentu boleh. Karena firman Allah, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Aku sudah bagi kalian semua, kata Allah, di dalam menerungi semua itu, kulluhu minal akhirah, semua yang abadi adalah akhirat. Wala tansa, jangan lupa, kata Allah, nasibaka minad dunya, bagian kamu di dunia itu sudah ada, maka tinggal kita ngambilnya rajin apa kagak. Boro-boro kita mau ngambil bagian dunia, wong malam juga kita nggak pernah minta sama Allah. Malam asik kita dengan hilawatad dunia, malam asik dengan permainan dunia, eksekusi dunia, tapi nggak pernah kita minta pada Allah. Padahal
Allah menginginkan kalian itu malam. Asa ayyab'asa maqama mahmuda fatahajjat bihi. Kalau bisa tahajud. Subhanallah, al-adah, kebiasaan di ma'had, di dalam pondok arwah ini, fi kulli laila sa'ah salisatul lail. Tiap malam jam 3:30 berusaha membangunkan semua para santri untuk wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, menyembah pada Allah yang tidak ada kalimat-kalimat kulu min Allah yarjuna ilallah. Pengennya begitu. Sayang seribu sayang, waktu yang terbuang oleh sesaat yang terpandang karena terlalu banyak menghalal pilalang, sehingga terancam begadang yang sifatnya selalu siang. Akhirnya hidup beres kagak, gelimangan utang. Dasar mukanya kayak utang. Iya kan? Coba ketika kita melihat saudara-saudara kita, apa yang gak punya? Harta ada, keadaan waktu ada. La yazalu mashghulun fi kullil waqt. Sedang sibuk tiap hari, apalagi saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Walayalin asyr. Sekarang sudah tanggal 2 haji. Sudah sibuk mempersiapkan diri umroh wajib haji, mempersiapkan diri mencari tasrih. Apakah yang disebut dengan nafar awal, nafar sani, kemudian bagaimana kita nanti mau wukuf di Ji'rona, Yi'lamlam, sudah dipersiapkan semua. Subhanallah, sudah mulai ingin menuju Al-Hajju Al-Arafah 9 Zulhijjah. Semakin sibuk, kita belum sempat ke sana. Kita mendoakan dengan sunnah berpuasa walayalin asyr. Satu haji pahalanya sama aja dengan Nabi Yunus ketika di dalam ikan. Kemudian 2, terus dan seterusnya. Yang galib aja, saya pengen tanggal 8 Tarwiyah, silahkan. Saya pengen terakhir aja tanggal 9 Arafah, silahkan juga. Saya nggak sempat puasa, males loh mah. Ya, secara komprehensif hidup. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Sudah diserahkan sama Allah akhirat semua. Kita ini hidup yang lama tuh di akhirat. Pertanyaan lahir, Ustadz, sekarang saya hidup bukan belajar hidup. Belajar hidup ini gak gampang. Namanya juga belajar, banyak salahnya daripada benarnya. Lagi belajar hidup. Kapan mulai hidup pertama? Ijazah ajaluhum. Ketika masuk dalam kubur, itulah hidup yang pertama. Baija musibathum qalu inna lillahi. Itu hidup pertama. Mulai kita masuk ujian-ujian, man rabbuka, man nabiyuka. Kemudian ruh kita orang beriman yang suka ngaji, dijadikan satu kepada ruh yang beriman di surga Iliyin. Orang yang tidak pernah ngaji
orang yang tidak pernah beriman pada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, langsung ruhnya dikumpulkan di neraka sijin. Insya Allah. Enaknya kita mengaji, salah nggak masalah. Kenapa? Masih ada harapan. Alhamdulillah. Ini kader ngaji kagak. Ya Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, langsung ruhnya di neraka sijin. Kalau begini ada toleran. Makanya ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya, ya Syekh, kenapa sih mayat itu pakai diajanin kalau bahasa kayak kita tuh? Setelah ditutup pakai kayu, mau diuruk pakai tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'izukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kenapa sih Syekh harus diajanin? Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam I'anatul Talibin, apa? Ketika sunnah diajankan an muhabbib mas'alatul kubur, semoga diringan pertanyaan kubur. Amin ya rabbal. Subhanallah. Udah nggak usah kita dengerin, katanya ngapain ajarin bid'ah macam. Itu kan nggak sembarangan. Seorang orang mujahid, ahli ilmu, mencari itu nggak sembarangan. Logika aja kita putar sekarang, akal muktasab kita sebelum masuk Gorizi. Kenapa? Kamu di sidang ini mendapatkan apa itu namanya, kalau istirahat sih namanya sih istilahnya. Apa namanya? Hah? Dispensasi. Iya, kamu ini dapat apa sih, gerasi pengampunan gitu lah ya. Dispensasi ya. Karena berkelakuan baik kan begitu. Karena kooperatif kan begitu. Dunia aja sidang bisa ada dispensasi, apalagi di akhirat. Kamu suka datang ngaji walaupun telat, ya enggak, bawa air 2 itu juga cair, ya enggak, coating biasa. Gak apa-apa. Coba, karena kita ngaji, Hanif, Masya Allah, itu lumayan sebagai nembel-nembel kita. Memang sih nggak mungkin kita 100% amal kita full, nggak bisa. Nah itu tambahannya itu lumayan. Ya, makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, udah diajarin supaya ringan pertanyaan kubur. Tuh, dunia aja dapat dispensasi, apalagi di akhirat. Maksudnya di dalam magolah ini, bab yang ketiga, magolah 34 ini, tarkuzinati, meninggalkan perhiasan, nggak boleh al-gulu, berlebihan. Kita pakai menghiasi ini berlebihan banget sih, ya nggak boleh. Namanya al-gulu. Contoh, apa sih yang meninggalkan terhias al-gulu tadi? Ini kan mau korban. Ada kebiasaan adat di Kulon. Itu sebelum dipotong tuh kambing, dipakein bedak, dipakein bibir merah, dipakein baju. Ini al-gulu. Tinggalin perhiasan itu musyrik. Nggak boleh. Ya udah apa adanya aja, emang kayak begitu. Ini sampai kambing dibedakin, ya. Itu ada kebiasaan adat kayak begitu. Itu tarku zina. Tinggalin hiasan-hiasan yang seperti itu. Lalu bagaimana hiasan kita dalam kehidupan? Hiasan kita dalam kehidupan ini adalah bukan wajah yang pakai skincare mahal.
lipstick mahal, bukan, tapi mulutnya yang diterima lembut. Kalau ngomong tuh kalem, nggak pernah ngomongin orang. Ini kadang-kadang bukan orang aja diomongin, saudara diomongin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kadang-kala kita berpikir, ya Allah, ternyata bukan hiasan-hiasan yang beraneka mahal itu menjadi jati diri, tapi tutur kata dia yang bagus, perangai dia yang mengayomi. Jangan mentang-mentang tua, rese. Dia bilang gue tabuk juga loh. Betawi. Banyak duit nyender. Paling lu gue beli. Jadi hiasan-hiasan ini yang harus dibuang. Maksudnya berhiaslah engkau. Zuyina linnas, kata Nabi. Hiasilah diri engkau bil ma'asok, banyak maksiat. Kun indallah khairun nas wa kun indana syarrun nas. Jadilah di sisi Allah sebagus manusia, tapi kalau di sisi manusia kayak yang paling jelek begitu. Jangan lempar tangan sembunyi batu, lempar batu sembunyi tangan. Ya, kita itu seperti itu harusnya. Ya, hiasilah diri kamu itu banyak salah. Jangan orang yang disalahin mulu. Oh no, begini, itu begini, dia begini. Ya maaf, hidup itu saksi bisu. Lihatlah hidupnya berkah apa enggak. Itu saksi bisu dalam kehidupan. Nggak perlu diomongin. Begitu tenangnya, begitu santainya, terus Allah berikan. Kenapa? Karena kesabaran hidup. Alhamdulillah. Wasbir ma yaqulun wahjurhum hajran jamil. Kau sabar, diceritain jutaan orang, dimusuhi sekampung, nggak ngaruh. Kenapa? Allahu yastakbir kullu, yang besar hanya Allah. Kalau orang marah satu kampung, satu negara, orang urus. Tapi kalau Allah marah, itu kita mau kemana lagi minta? Betul apa betul? Ini yang kadang kita suka salah menyikapi, salah persepsi. Tarku zinati, tinggalkan perhiasan al-gulu, persoalan dunia. Kalau kata Bung Karno, raihlah cita-citamu setinggi langit. Pada langit, di atas langit, ada langit, ada langit. Maksudnya itu harapan. Cuman tetap la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jangan berlebihan juga. Orang mampu kita cuma segitu, ya udah. Ini baru uang 10 juta aja udah ke showroom mobil. Iya, walaupun 1 juta dapat. Namanya berlebihan. Ya emang mampu. Mampu segitu, gayanya bukan gaya. Beda kalau urat mah ya. Nggak bedanya seperti itu. Maka hiasan-hiasan hidup ini harus kita tinggalkan. Bisbek kembali kepada hiasan apa adanya diri kita. Insya Allah. Lalu yang kedua, ha tuh ya. Zuhdu, huruf yang keduanya ha. Apa? Tarkul hawa. Allah sudah berikan dalam surat Taubah 36, inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. At-Taubah itu nggak pakai bismillah, yang lainnya pakai bismillah. Kenapa? Karena ini lagi perang surat At-Taubah.
Wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Sedangkan persoalan perang itu nggak perlu pakai bismillah. Kadang-kala kita melihat bagaimana kehidupan kita mengikuti hawa nafsu yang tidak mampu dengan perilaku dirinya. Jangankan dilihat backgroundnya, ya ngerti pelajaran SD kagak, SMP kagak, SMA kagak, boro-boro kuliah. Nggak terlalu SDM-nya, nggak ketemu. Kemudian pengen sense of belonging dalam kehidupan, ya nggak ketemu. Itu sama aja bebek denger geluduk. Paham nggak kira-kira? Karena hidup ini, al-basket can be fired, only basket only full. Ngertos tuh aing ngomong kiai. Keranjang sampah itu apabila diisi dengan sampah penuh, tapi keranjang ilmu semakin diisi semakin kosong. Warasihuna fil ilmi yaqulu kullu min indi rabbina. Semakin ilmunya tinggi, semakin nunduk. Ngomong itu nggak mengadahkan tangan, nggak mengadahkan mata, gentakan-gentakannya latakul lahum. Kenapa? Karena warasihun sudah dalam ilmunya. Tapi kalau orang yang berilmu kemudian ngomongnya bentak mata dan lain sebagainya, kalau silakan tentukan kapan mau perang, jam berapa? Asa golok-golok kalian. Ya emang mau hari raya korban. Tentukan di mana, jumlah Anda berapa, saya juga punya pasukan berapa. Diam. Unyil. Nggak perlu. Warasihuna fil ilmi kullu min indi. Orang yang berilmu tidak bisa ingin menantang dalam kehidupan. Ini tarkul hawa, tinggalin hawa nafsu. Yang kita khawatir apa? Hawa nafsu diturutin. Tak ketemu. Sehingga di dalam kitab Lataiful Isyarat Usul Fiqih, Al-Amrul Khaliq lil Ada liyasyarru sidqi bitahati. Perintah dari Allah, yashfa'u indahu ila biizni. Semuanya dipinjemin Allah. Api panas karena dipinjemin Allah, air jalan karena semuanya dipinjemi. Yashfa'u indallah. Batu jangan dilihat itu banyak di laut, ada yang nanam kagak. Batu itu hidup. Cuman kita lihat aja kok banyak sih batu kecil-kecil, padahal beranak itu batu. Kayak pohon sama. Cuman dia nggak punya daya, dipocel diem, diapa-apain diem, tuh baru batu. Pohon sama. Al-amrul khaliq lil adal yasyarru sidqi bitahadi. Islam itu seperti itu. Begitu. Nah makanya saya berpikir kalau ngikutin hawa nafsu nggak ketemu. Seorang pembalap yang hebat siapapun ditanya, apakah kamu ngegasnya kan yang bukan? Hati yang seperti itu. Ya kan? Semuanya mobil itu mau kenceng, mau pelan, mau menak itu hati. Hatinya kebetulan tenang. Nafsunya nggak emosi, karakter. Coba aja lihat. Ruth Gullit, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zidane. Bukan ngegulit, operanya bro. Roasting bro, kan gitu ya. Ya kan? Bukan karena sering ngegulit dia. Pemain bola itu karena sering ngoper. Operannya bagus, ya enggak? Ya enggak, itu ya mahal operannya kan. Bukan sering ngegolin. Ronaldo, Ronaldinho, ya kan botak satu, botak dua, ya begitu aja ya. Ya kan? Jago ngopernya. Makanya jadilah kita
pengoper yang baik. Jangan kita ikutin nafsu, tinggalin nafsunya dulu, kita tinggal oper. Kenapa? Kalau oper kan kita lumayan, ya kan? Makanya ada komisi A, komisi E, komisi oper-oper aja begitu. Di antaranya kayak gitu. Tarkul hawa. Lihatlah hawa nafsu Nabi Ibrahim. Dia kan sudah bilang, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, saya pengen anak saya soleh. Tapi sama Allah gak dikasih-kasih. Udah 60 tahun ini istrinya, 60 tahun lebih. Akhirnya motong banyak sapi, motong unta. Kata umatnya, kalau bahasa kita nggak sayang tuh motong begitu banyak, duit diambur-amburin, kan begitu bahasanya. Allah nggak seberapa. Kalau Allah ngasih saya anak, disuruh potong, saya potong. Masya Allah, action bro ya. Susah. Kita nggak mempunyai jiwa ekstrim doa kayak begitu. Maksudnya kita diajari, Nabi aja ekstrim doanya begitu. Akhirnya diijabah anak sama Allah. Begitu diijabah, lupa. Katanya lo mau potong, kan gitu bahasanya ya. Akhirnya 8 Zulhijjah dikasih ngimpi sama Allah. Coba potong, kan gitu. Lalu Jibril, aufu binazrika, tunaikan nazar engkau, hai Ibrahim. Ngomong sama anak-anak, ini arafil manam, ani azbahuka panzur maza cara. Malam saya disuruh motong engkau nak, kan begitu. Azbahuka, disuruh memotong engkau. Bagaimana pendapat engkau? Panzur maza taro, panzur ru'yaka, panzur kaulika, panzur jawabika. Gimana pandangan engkau nak? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sanya ini adalah Sintan bin Al-Qarbiz Zaman. Maksudnya dia minta harapan. Kalau memang dari Allah, semoga aja kita jadi kelompok orang sabar semua, wahai bapak. Masa tuh lihat nafsunya si anak, nafsunya si bapak ini di coating, dibikin halus, dibagusin, dioplos. Terjadilah penyembelihan. Apa ketika penyembelihan terjadi? Nah, sekarang sudah terakhir waktumu nak. Apa yang pengen kau omongkan nanti saya salamin sama ibu nak. Udah ditidurin nih anak Ismail. Apa kata si anak? Abah, ya abati, ahad suprotak li ala tadali khalki. Tolong tajamin pisau ayah. Kalau motong saya, jadi saya tuh nggak ngerasain sakit. Kalau bahasa hadisnya Faiza Kotal tuh Pasinul Kitlah. Jadi maksudnya tajamin ahad suprotak. Jadi ketika saat dipotong, saya nggak merasain sakit, senyum saya belum selesai, udah nggak ada nafas gitu maksudnya. Sampai kayak gitu tuh anak ngomong. Usdu teribati, ikat tangan saya ayah. Wahajar rijli, dan juga kaki saya ayah. Supaya saya dipotong nggak gerak-gerak kayak gembrot. Itu tambahan. Ya nggak ada di kitabnya, nggak ada. Ustaz terbati, tangan saya ikat ayah, kaki saya ikat ayah, supaya nanti ayah motong saya nggak gerak-gerak, kan begitu. Waktu siapakah buka baju ayah, saya khawatir darah muncrat kena baju, nanti Umi lihat darah nangis ayah. Masya Allah, serem nggak kira-kira? Emosi yang terkaper, ya bukan mau menang sendiri,
Tuh si A begini, si B begini, merasa benar sendiri. Boleh lo paling tua, boleh lo paling, tapi di hadapan Allah nggak ada istilah kayak begitu. Coba lihat si anak kayak bapak, buka baju bapak. Saya khawatir saya dipotong darah muncrat. Nanti bapak ngeliat, ibu ngeliat nangis. Saya dipotong, bener kata setan kan begitu. Makanya Jumratul Ula Wusta Aqobah, saya waktu yang namanya Naparawal Naparsani Jumrah itu, hati saya tuh ngebayangin ini setan banget ya. Wah Allah jebret ntar kita ya kalau kejadian ya seru ya bareng kita tergendong-gendongan kita ya. Ya udah ketawa aja lah, berat gendongin tema ya. Begitu subhanallah. Apa yang terjadi? Ini siapa yang gak sedih orang tua ngomong kayak begitu? Si anak ngomong benar-benar udah lemah banget, ibaratnya masih disalahin mulu. Jadi gimana? Ya udah, ayo kita mulain itu Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab anaknya Ismail, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Turun Jibril bawa kambing dari sorga. Tambah kaget bapaknya. Kenapa? Anaknya berbulu. Kan tambah gemeter, 2 kali gemeternya. Coba bayangin, yang pertama kan dipegang kagak ada bulu. Kok kedua ada bulu, tambah bingung. Subhanallah, coba berat godaannya jadi nabi itu. Dia ngebayangin bagaimana anak gue jadi apa? Coba bayangin kan. Ketika saat dipegang, biasa tuh anak kepalanya. Tiba-tiba kan karena merem nyembelihnya, itu semua berubah jadi bingung. Kok jadi binatang anak gua gitu ya. Siapa yang nggak keder? Jadi azunnu sakwa sangkwanya Nabi Ibrahim, aduh anak gua berubah kali ya, jadi tambah bingung melek. Tak taunya Nabi Ismail di belakangnya tersenyum, masya watallah lil jibin. Setelah selesai penyembelahan, semuanya tertawa, gembira, selaksa. Tarkul hawa, ninggalin emosi. Karena emosi itu setan. Karena mau menang sendiri itu setan. Biar kata lu tua, biar kata lu muda, kalau udah emosi setan semua. Setan itu apa? Dibeset dalamnya. Ngaco banget sih ya. Begitu tarkul hawa, zai sama ha, terakhir dal. Apa di sini kata Ibnu Abbas bilang yang disebut dengan dal adalah tarku dunia masya. Maksudnya ngapain tinggal itu? Min sana il khaliq, dari pujian manusia. Kita jangan mau dipuji. Wah hebat amat ya sekarang bla 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 bla. Wah jangan mau dipuji. Ya, biarkan saksi bisu saja. Biarkan semuanya melihat, dan kita juga enggak pengen dilihat. Hanya Allah yang memperlihatkan. Saya berpikir hidup ini apa yang Allah karuniai. Saya sudah 10 kali umroh, 1 kali haji. Saya merasa nggak ada apa-apanya. Kenapa? Semuanya itu bentuk dari orang semua. Biaya dikasih orang semua, haji puluhan kali, umroh puluhan kali. Sekali doang saya bayar haji plus 250 juta. Kenapa? Karena kita nggak mau memberikan sesuatu yang sifatnya emosi sesaat. Tarkul hawa, nggak pernah mau. Karena niat kita ini jauh lebih bagus, maka
zuhdu, tarku zina, tarku hawa, tarku dunya. Tinggallah hiasan, tinggalilah yang namanya emosi, marah, tinggalilah yang namanya dunia. Maksudnya bukan kita tinggalin apa adanya qanaah. Alhamdulillah. Gak mungkin istilahnya Allah kasih seadanya. Saya pernah ngomong sama orang yang kaya raya, saya bilang begitu. Enak banget Pak ya, saya bilang jadi bapak begini, oh boro-boro Pak Kiai bla bla bla. Tapi emang benar juga, apakah saya bisa umpama jadi miliarder, bisa kayak dia? Nggak mungkin. Dia kan orang yang amanah semua juga. Begitu juga Allah kasih kita semuanya sesuai kemampuan kita. Kemudian berserah dirilah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kalau bahasa Sundanya papanting ngalana. Indah tung turung tung. Nah gitu. Semoga Allah berikan berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana nasta'in nastaqim. Suratul maghdubi alaihim waladdallin. Sebentar lagi kita mau hari raya Idul Adha. Jadi ada yang ngasih sapi sama saya ya, Menteri Halal Babe Hekal ya. Jadi saya ngambil sapinya hari Senin, mungkin taruh di situ, kita potong sapi. Insya ya, tapi kita aja internal ya. Kalau kemarin kan di masjid 3 itu ya, kita sapi 3 bertiga. Akhirnya yang bawa paha-paha, bawa ayo aja. Ini mah internal kita aja ya. Supaya kita gini, saya belum tahu lagi dari Pak Dizon dapat sapi apa enggak. Kemarin Pak Dizon sapi juga, itu ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Ini semua milik dari Allah. Kullu yarju minallah. Allah berikan kemudahan. Rabbana ighfir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Malik. Berikanlah ya Allah keberkahan santri-santri kami, kesabaran dalam menuntut ilmu, seluruh wilayah yang ada di sekitar kami ya Allah. Bebaskanlah daripada persoalan yang sulit, jadikanlah orang-orang yang kuat dalam menghadapi iman dan takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah
واجعل إلى لقاء sampai إلى لقاء buat apa susah, buat apa susah, itu ada gunanya. Buat apa susah, buat budaya sayonara sampai jumpa lagi, sayonara sampai jumpa lagi. Buat apa susah, susah itu ada gunanya. Buat apa susah itu ada gunanya. Gelang singatu gelang siram haraman. Marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang bersama-sama. Dari kami cukup sekian, kami beserta kru SCTP Ngecrot mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru SCTP Ngecrot, ya. Krunya SCTP Ngecrot.